बाबा आज्ञा शरण अलेख महिमा ए वर्ष महिमा गादी जोरंदा मेला केते वर्ष पूर्ण होउछि? ए वर्ष माघ मेला महिमा गोसाईंकर तो से अलेख कहले जहाँ लेखी हुए नहीं, महिमा कहले तांको महिमा अवर्णनीय। तांको केते वर्ष पूर्ति जोड़ा आम खाली लौकिक मतर पालन कर सीना आ दैवी मतर पालन कला भली आमर से तेज नहीं। कारण सृष्टि से भीम भई आम लिखिले जहाँकर बाणी जातिसंघ स्थानित जातिसंघ रही जहाँ बाणी से हूँ सन्थ कवि भीम भोई बाणी रे से कहले एबे से अनादि दिगाम्बर होई बही बुद्ध तनु आदि परमय धर्म देइछंती। सृष्टि हैला जेते दिन सृष्टि हैलानी सेते दिन से अलेख महिमा आदि ब्रह्म अछंती। ताहले आमे जो 200 वर्ष पूर्ति महोत्सव पालन करिया को जाउछुं, ये 200 वर्ष महोत्सव डाला कौन ये केते जुग तो बही गलानी। महिमा को से 1826 रे जनसाधारण को दृष्टिगोचर को आसिले, तेणु ये 2026 को 200 वर्ष पूर्ति उत्सव पालन करिया पई कौपिंधारी महिमा समाज बा बकलधारी महिमा समाज समस्त गोटे मन भितर उत्साह आसिकी पहुँची। मु शुणुछि जहाँ परस्पर बा महान आमर ओडिशार मुख्यमंत्री जी मान्यवर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से आसिकी पहुँचुंट। आउ कृष्णचंद्र पात्र से आसवे निश्चित। आम ढेंकानाल आउ धर्मेंद्र प्रधान आसवा न आसवा कथा कौन उल्लेख ना। जदि से आसीपारती ए धर्म हूँ समस्तकर सारा पृथ्वीर धर्म। तेणु महिमा गोसाई धर्म हूँ आम जनकर धर्म नुहे। तेणु से कहले एक जनकर नुहंती ठाकुर अच्छी सबुरी भाग जाई शरण माग गुरु पादबिंदे होइले योग्य। तेणु महिमा ढेंकानाल पुण्यभूमि पवित्र पुण्यपीठ स्थली रे महिमा गोसाई आसिक पहुँचती। जोरनारे महिमा गोसाईंकर शून्य समाधि मंदिर अच्छी, से शून्य समाधि मंदिर दर्शन करके आशीर्वाद सब नेबे। तेणु ये 21 टुंगी अच्छी महिमा गोसाईंकर। महिमा गोसाईंकर 21 टुंगी आमर जोरंदारे अच्छी, हिंदोल ब्रह्मपुर ब्रह्मधुनी अच्छी, अनुगुल अंगारबंध महिमा अंगारबंधरे महिमा गोसाईंकर 21 टुंगी, कामाख्यानगर मढ़ी से 21 टुंगी, आउ आमर जका मेरुपृष्ठ से महिमा गोसाईंकर 21 टुंगी अच्छी। ये 21 टुंगी रे महिमा गोसाई विजय करती। तेणु से होती शून्य ब्रह्म। तांकर ये प्रभु जेतले मर्त्यमंडल को आसिले 1838 मसीह आसिले, से प्रभु सर्वप्रथमे पुण्यभूमि ढेंकानाल पवित्र कपिलास तपोवन रे 12 वर्ष पर्यंत सदानंद नामक शबर फल जगै। द्वितीय 12 वर्ष राजा भगीरथ महेंद्र बहादुर गदगुध देते। महिमा धर्म से ही तपोवन ही उत्पन्न। महिमा धर्मर जन्मभूमि कहले मध्य अत्युक्ति हम नहीं। तेणु महिमा गोसाई गुरु रूप से आसी ब्रह्मांड पाप को खनन करने आछंती। कारण पाप अधिक हबारू प्रभु विजय करने को बाध्य हेले। तांकु ए पृथ्वीदेवी आह्वान कले, आकुले पृथ्वीदेवी आंटे पारुछि बबी उधरी धर धर आसी हे शून्यवासी आकाश धीरे आस खसी पाप भारारे मोही हेलाणी अनर्थ ही देखूं देखूं जाऊछि भासी हे शून्यवासी आकाश धीरे आस खसी। से शून्य प्रभु महाशून्य उदय है ये अलेख महिमा धर्म प्रचार कले। अलेख महिमा धर्म हूँ समस्त धर्म, यही ब्रह्मांडकर्तांगर धर्म महिमा धर्म। आज आम जोरंदा माटी जो प्रभु विजय करछंती से लिखिले अमृत बरसा स्वर्गर होइबो ढेंकानाल जोरंदारे
ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ଯାହାଙ୍କୁ ଛତ୍ର ଦେବେ ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାର ନରସାଇଁ 12 ଅଙ୍କେ ଗଲେ କାଟ ପାଇବା ଯିବେ କାଟ ଖାଇ। ରାଜଶକ୍ତି କି ରଦ କଲା ମହିମା ଧର୍ମ ରାଜଶକ୍ତି କି ରଦ କଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶାସନ ଥିଲା ସେଇ ଶାସନ ହେଉଛି ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ, ସାମନ୍ତବାଦ ଶାସନ, ଜାତୀୟାନବାଦ ଶାସନ, କ୍ଷମତାବାଦ ଶାସନ। ସେଇ ଶାସନକୁ ରଦ କଲା ମହିମା ଧର୍ମ। ଜାତି ଖୋଜିଲେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ଖୋଜିଲେ ଜାତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମର ସନ୍ତାନ, ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ। ତେଣୁ ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏଇ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସେ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ପାପ ଭାରାରେ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖକୁ ଯିବା ବେଳ ଆସିଗଲା, ପୃଥିବୀଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଉଦୟ ହେଇ ଏ ଅଲେଖ ମହିମା ଧର୍ମ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ। ମହିମା ଗୋସାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ସେ ଲେଖିଲେ ଅଭୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଅନାଦି ଜଗେଶ୍ୱର, ବିଚାର କଲା ବେଳେ ଥିଲି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଛାମୁର, ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ ଯାଅ ଶିରେ କୁମର, ମୁହିଁ ଯାଉଛି ଆଗେ ତୁ ଏବେ ଶୁଭ କର, ଅନନ୍ତ କୋଟି ସାଧୁ 64 ସିଦ୍ଧ ମୋର, ଅଚେତା ହୋଇ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଗୃହ ଭିତର, ଭେଟ ପାଇବୁ ଦୀକ୍ଷା ଉଦେ ପୂର୍ବ ଦିଗର, ବସି ପଦ ବର୍ଣ୍ଣିବି ତୋ ହୃଦ ମଧ୍ୟର, ଶୂନ୍ୟ ମହିମା ଧୁନି ହେବ ପ୍ରକାଶ, ଖଣ୍ଡିୟ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ମୋ ଦୋଷ। ମହିମା ଗୋସାଇଁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ। ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତା ସେ 56 କୋଟି ଜୀବଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ 56 କୋଟି ଜୀବ ପାପ ଭାରାରେ ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ ହେବାକୁ ଗଲେ, ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଉଦୟ ହେଇ ଏ ଧର୍ମ ଉଦୟ କଲେ। କହିଲେ କରିଅଛ ଯେବେ ଦୋଷ, ଜଣାଅ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପାଶ, ଆଜ୍ଞାନ ହେବ ବିନାଶ ଅପରାଧ ହେ, ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଧର ଧର ପଦ୍ମ ପାଦ ହେ, ଖଣ୍ଡିବ କାଳ ବିପତ୍ତି ପରମାଦ ହେ, ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଧର ଧର ପଦ୍ମ ପାଦ ହେ, ପାପ ପଡ଼ିବ ବ୍ରହ୍ମରେ ନାମ ଲେଖ ଧର୍ମରେ, ଭଜ ସାତ୍ୱିକ କର୍ମରେ ନିରିବେଦ ହେ, ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଧର ଧର ପଦ୍ମ ପାଦ ହେ। ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କର 2026 ମସିହା 31 ତାରିଖ କି ବାର କି 31 ତାରିଖ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମା ମାଘ ମେଳା ଜୋରନ୍ଦାରେ ପାଳନ କରାଯିବ ବା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଗତ ଭଗତଙ୍କୁ ବାବା କ'ଣ କହିବେ? ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଯେଉଁ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କେତେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ଜଗତ ଭଗତଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଜଗତ ଭଗତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସୁଜ୍ଞ ଜନ, ଯେ ଅଛ ଜଗତେ ଜାଣ, ହାକିମ ହୁକୁମ ଯେହୁ କହୁଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜଗତ ଭଗତ ଜନ ଆସ ଲୋଡ଼ିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଜଗତ ଭଗତ ଜନ। ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜଗତ ଭଗତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଥ ଭୀମ ବହି କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ହାକିମଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା। ମହିମା ଗୋସାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାକିମ, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ବାଣୀ ନ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ରାଜଶକ୍ତି ରଦ ହେଇକିରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମ୍ୟବାଦ ମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ମହିମା ଧର୍ମ। ଆଜି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟାନବାଦ ଥିଲା, କ୍ଷମତାବାଦ ଥିଲା, ସେସବୁ ରଦ କଲା ମହିମା ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ ଅଧିକାର ବୋଲି ମହିମା ଧର୍ମ କହିଲା। ମହିମା ଧର୍ମ କହିଲା ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ସର୍ବେ ଅଟନ୍ତି ସମାନ, ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ତହିଁ ନାହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ।
ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ ଅଧିକାର। ନ ପୁଛିଲେ ଜାତି ଗୋତ୍ର ଧରି ନିର୍ବେଦ ପଥ, କିବା ନିଚ ଉଚ୍ଚ ଦୁଇ ସର୍ବ କରି ସମାଚାର। ଉଚ୍ଚ ନିଚ କିଛି ନାହିଁ ମହିମା ଧର୍ମରେ, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମଧର୍ମ। ପ୍ରଭୁ ସମଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର। ଏବେ ମା' ମାନଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ରହୁଛି, ବାପାମାନଙ୍କ ନାଁ ପଛରେ ରହୁଛି। ଆଗ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ପତିତ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପତିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମହିମା ବୋଲିଣ ଯାହାକୁ ବୋଲନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ସେହି, ପରାତ୍ପରେ ପୁରୀ ଅଛ ବିଜା କରି ପତିତ ତାରିବା ପାଇଁ ହେ ମହାମହିମା ଗୋସାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ପତିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଗତବାସୀ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଶୂନ୍ୟ ଗୁରୁ, ମହିମା ଗୁରୁ। ତେଣୁ କହିଲେ ହେ ଶୂନ୍ୟ ଗୁରୁ ମହିମା ମେରୁ ତ୍ରାହିମାଂ ଭବ ସାଗରଂ, ରୂପ ରୂପ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ସକଳ ଘଟେ ବ୍ୟାପିତଂ, ଜୀବ ଅଜୀବ ଏକ ସ୍ୱଭାବ କାମ କଳ୍ପନା ଛେଦିତଂ, ସମ ସୁଶାନ୍ତି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟପତି ସୁଶୂନ୍ୟ ଧୁନି ସ୍ଥାପିତଂ, ସୁଗତି ମୁକ୍ତି କୈବଲ୍ୟପତି ସତ୍ୟ ନିଷ୍କାମ ପାଳିତଂ, ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ଅରୂପ ସ୍ୱାମୀ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଅବ୍ୟକ୍ତଂ, ତବ ଚରଣେ ଯୋଗେ ଶରଣ ଅରକ୍ଷିତ ମଧୁଭାସିତଂ। ହେ ଶୂନ୍ୟ ଗୁରୁ ମହିମା ମେରୁ ତ୍ରାହିମାଂ ଭବ ସାଗରଂ। ଅଲେଖ ମହିମା, ଅଲେଖ ମହିମା, ଅଲେଖ ଜଗତବାସୀ ଆସି ମହିମା ଗାଦି ଜୋରନ୍ଦାରେ 31 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଘ ମେଳା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ମହିମା ଧର୍ମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଜମିଭୂମି କିଛି ନାହିଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନାସକ୍ତର ଧର୍ମ। ସେ କହିଲେ କେତେ କଥା ଅଛି ବାପ, ଆଉ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦୟା ହେଉ, ଗାଗୁନିର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଆମ ସାରଙ୍ଗ ବାବୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜୋରନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦୟା ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଅଲେଖ ମହିମା, ଅଲେଖ ମହିମା, ଅଲେଖ ମହିମା।